Welcome to TN Science World. Today we see the topic in 10th Standard Science, Unit 17, Reproduction in Plants and Animals. 10ஆம் வகுப்பு அறிவியல் அலகு 17 தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் இனப்பெருக்கம் என்கின்ற பாடத்தினுடைய காணொளியை நாம் இங்கு காண இருக்கின்றோம். At the end of this lesson, the students will be able to differentiate vegetative, asexual and sexual reproduction. உடலை இனப்பெருக்கம், பாலின இனப்பெருக்கம் மற்றும் பாலினப்பெருக்கத்தை வேறுபடுத்துதல். Describe the parts of flowers and their functions. மலருடைய பாகத்தையும் அதனுடைய பணிகளையும் விளக்குதல். Understand the types and modes of pollination and their significance. மகரந்த சேர்க்கையின் வகைகள், நடைபெறும் விதம் மற்றும் அவற்றினுடைய முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளுதல். Understand the process of double fertilization, steps involved fertilization, synchrony and triple fusion, embryo development, endosperm development and formation of seed. இரட்டை கருவுறுதல், கருவுறுதலுடைய படிநிலைகள் மற்றும் விதை உருவாதல் பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல். Understand the process of sexual reproduction in human being. மனிதரில் நடைபெறும் பாலின பெருக்க நிகழ்வுகளை புரிந்து கொள்ளுதல். Know the structure of testicular and ovarian cells. மனிதனுடைய விந்து மற்றும் அண்டத்தினுடைய அமைப்பை விளக்கமாக அறிந்து கொள்ளுதல். Know the structural details of human sperms and ovums. மனிதனுடைய விந்து மற்றும் அண்டத்தினுடைய அமைப்பை விளக்கமாக அறிந்து கொள்ளுதல். விந்தக மற்றும் அண்டக செல்களுடைய அமைப்பை அறிந்து கொள்ளுதல். Realize the events of menstrual cycle of fertilization. மாதவிடாய் சுழற்சி மற்றும் கருவுறுதல் நிகழ்வுகளை பற்றி தெளிவாக அறிதல். Gain awareness of reproduction health and strategies. இனப்பெருக்க சுகாதாரம் மற்றும் அவருடைய உத்திகளை பற்றி விழிப்புணர்வு பெறுதல். Gain knowledge of personal and social hygiene. தன் சுகாதாரம் மற்றும் சமூக சுகாதாரத்தினை பற்றி முழுவதுமாக அறிந்து கொள்ளுதல். These are the learning objectives of this lesson. After completing this lesson, this is also called as a learning outcome. Introduction. Living organism cannot survive for an identified period on earth. உயிரினங்கள் வாழ்நாளானது இந்த புவியிலே வரையறுக்கப்பட்டதுதான். All living organisms have the ability to produce more and its own kind of its process called reproduction. எந்த ஒரு உயிரினமும் நீண்ட நாள் உயிர் வாழ இயலாது. அனைத்து உயிரினங்களும் தன்னை ஒத்த உயிரினத்தை உருவாக்கக்கூடிய திறன் இனப்பெருக்கம் என்று பெயர். Reproduction is the unfolding of life forms where new individuals are formed. It ensures continuity and survival of the species. This process is to preserve individual species and it is called as a self-perpetuation. The time required to produce all varies from organism to organism. You may find great variations in period of reproduction in yeast, bacteria, rat, cow, elephant and humans. In sexual reproduction, offsprings are produced by the union of male and female gametes, sperm and egg. The male and female gametes contain the genetic material or genes present on the chromosomes which transmit the characteristic traits to the next generation. There are 3 types of reproduction plants, namely vegetative, asexual and sexual reproduction. In this unit, you will know about the types and the process asexual and sexual reproduction in plants and animals of human. இனப்பெருக்க நிகழும் காலமானது உயிரினங்களில் உயிரினம் மாறுபடுகிறது. ஈஸ்ட், பாக்டீரியா, எலி, பசு, யானை மற்றும் மனிதர்களே இனப்பெருக்க காலத்திலே இந்த மாறுபாட்டை காணலாம். பாலினப்பெருக்கத்தின் மூலம் ஆண் மற்றும் பெண் இனச்செல்கள் விந்து மற்றும் அண்டகம் இணைந்து புதிய உயிரினம் தோன்றுகிறது. தாவரங்களிலே 3 வகையான இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது. அவை பார்த்திங்கன்னா உடலை இனப்பெருக்கம், பாலின இனப்பெருக்கம், பாலினப்பெருக்கம் என்பதை இந்த பாடத்தில் நாம் தெளிவாக காண இருக்கின்றோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா தாவரத்தில் நடக்கக்கூடிய பாலின பெருக்கத்தில் 3 விதமான இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகின்ற விஷயத்தை சொல்லியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன், உடலை இனப்பெருக்கம்னா என்ன? In this type, new plantlets are formed
from vegetative somatic cells, buds or organs of the plants. The vegetative parts of the plants and root, stem, leaf, bud gets detached from the parent body and grow into an independent daughter parent. It has only meiotic division, no gametic fusion, and daughter plants are genetically similar to the parent plant. இந்த இனப்பெருக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதிய தாவரங்கள் தாவரத்தின் ஏதேனும் ஒரு பாகத்தில் உள்ள உடலச்செல்களிலிருந்து தோன்றுகிறது. தாய் தாவரத்தில் உள்ள வேர், தண்டு, இலை அல்லது மொட்டு முதலான ஏதேனும் ஒரு உறுப்பிலிருந்து இளம் தாவரம் தோன்றி அது தனித்தாவரமாக வளர்கிறது. இவ்வாறு இனப்பெருக்கம் நடைபெறுவதில் குன்றா பகுப்பு அதாவது மைட்டாசிஸ் மட்டும் நடைபெறுவதாலே இளந்தாவரங்கள் தாய் தாவரங்கள் போன்றே காணப்படுகிறது. இவ்வகை இனப்பெருக்கம் நடைபெறும் பொழுது பாலினச் செல்கள் இனச்செல்கள் வந்து இணைவதில்லை அப்படிங்கிறது தான். வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் மே டேக்ஸ் பிளேஸ் த்ரூ ஃபஸ்ட்டு லீவ்ஸில் இலையில் நடக்கக்கூடிய உடல் இனப்பெருக்கம். இன் பிரியோபுல்லம் ஸ்மால் பிளான்ஸ் க்ரோ அட் த லீஃப் நாட்சஸ் அப்படின்னா ரணகல்லி பிரியோபுல்லம் தாவரத்தினுடைய இலைகளினுடைய விளிம்பிலே உள்ள பள்ளங்களிலிருந்து இளம் தாவரம் தோன்றுகிறது. அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஸ்டெம்மு. இன் ஸ்ட்ராபெரி aerial weak stems touch the ground and give off adventitious roots and buds. When the connections with the parent and plant is broken, the offspring becomes the independent. ஸ்ட்ராபெரி முதலான மெலிந்த தண்டுகளை உடைய தாவரங்களுடைய தண்டு தரையில் படும் பொழுது அந்த தண்டு பகுதியிலிருந்து தரையிலே வேர் ஊன்றி புதிய இளந்தாவரம் தோன்றுகிறது. தாய் தாவரத்தில் உள்ள தொடர்பு அறுபடும் பொழுது இளந்தாவரம் தனித்தாவரமாக வளர்கிறது. அதற்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடியது வேரில் இருக்கக்கூடிய உடல் இனப்பெருக்கம் ரூட்டில் டியூப்ரஸ் ரூட் அஸ்பர்ஜஸ் அப்படிங்கிற தாவரம் அண்டு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன். அஸ்பாக்ரஸ் சக்கரவள்ளி கிழங்கு முதலான தாவரங்கள் வேறு கிழங்குகள் உடல் இனப்பெருக்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதுக்கு அடுத்தபடியாக பல்பிஸ்னா குமிழம் உடல் இனப்பெருக்கம். இன் சம் பிளான்ஸ் அண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் பட்ஸ் மாடிஃபைஸ் இன்டு குளோபோஸ் பல்ப் விச் ஆர் கால்ட் ஆஸ் எ பல்பிலிஸ். வித் திஸ் ஃபால்ஸ் ஆன் த கிரவுண்ட் தே க்ரோ இன்டு எ நியூ பிளான்ட். அதற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கற்றாழை. சில தாவரங்கள் பூவினுடைய மொட்டானது ஒரு உருண்டை வடிவ குமிழ் போன்ற அமைப்பினை உருவாக்குறது. இதனை குமிழம் என்கிறோம். இந்த குமிழம் தரையில் விழும் பொழுது வேறொன்று புதிய இளந்தாவரத்தை உருவாகிறது. அடுத்தது ஃப்ராக்மெண்டேஷன். பிற வகையான இனப்பெருக்கம் எப்படி இருக்குது? இன் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அல்கே பிரேக்கிங் அ ஃபிலமெண்ட் இன்டு மெனி ஃப்ராக்மெண்ட் இஸ் கால்டு ஃப்ராக்மெண்டேஷன். ஈச் ஃப்ராக்மெண்ட் ஹேவிங் அட்லீஸ்ட் ஒன் செல் மே கிவ் ரைஸ் இன்டு எ நியூ ஃபிலமெண்ட் ஆன் த அல்கே பை செல் டிவிஷன் அண்டு ஸ்பைரோகைரா. துண்டாதல் முறையிலாக துண்டாகும் இயல்புடைய இலைகளை கொண்ட பாகங்களிலிருந்து ஏற்படும் துண்டுகளிலிருந்து புதிய இளந்தாவரங்கள் உருவாகிறது. ஒவ்வொரு சிறிய துண்டு பாசியிலும் குறைந்தது ஒரு செல்லாவது இருந்தால் மட்டுமே புதிய தாவரம் உருவாகும். இதற்கு எடுத்துக்காட்டு ஸ்பைரோகைரா. இதுலேயுமே வந்து ஃபிஷன் இருக்குது பிளத்தல் முறையில். இந்த டைப் ஆஃப் பேரண்ட் செல் டிவிஷன் இன்டு 2 டாட்டர் செல்ஸ் அண்ட் ஈச் செல்ஸ் டெவலப்ஸ் இன்டு எ நியூ அடல்ட் ஆர்கானிசம். எக்ஸாம்பிள் அமீபா. இந்த வகை இனப்பெருக்கத்திலே தாய் தாவர செல்லானது இரண்டாக பிரிந்து ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் சேய் செல் தோன்றுகிறது. எடுத்துக்காட்டு அமீபா. அதற்கு அடுத்தபடியாக பட்டிங் மொட்டு விடுதல். Formation of a daughter individuals from a small projection, a bud arising on the parent body is called budding. Example yeast. இந்த வகை இனப்பெருக்கத்திலே தாய் தாவரத்திலிருந்து தோன்றும் புதிய வளரிலிருந்து மொட்டுக்கள் தோன்றுகிறது. மொட்டுக்கள் தோன்றி அதிலிருந்து புதிய வளரிலிருந்து மொட்டு தோன்றி அது மேலும் வளர்ச்சி அடைந்து ஒரு புதிய தாவரத்தை உருவாக்குறது. எடுத்துக்காட்டு ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறது இதற்கு எடுத்துக்காட்டு. அதற்கு அடுத்தபடியாக ரீஜெனரேஷன் இழப்பு மீட்டல் அப்படின்னு சொல்லி பேர். இழப்பு மீட்டலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த எபிலிட்டி ஆஃப் த லாஸ்ட் பாடி பார்ட்ஸ் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசம் டு கிவ் ரைஸ் டு எ ஹோல் நியூ ஆர்கானிசம் இஸ் கால்டு ரீஜெனரேஷன். இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் பை ஸ்பெஷலைஸ்டு மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ். எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா அண்ட் பிளானேரியா. இழந்த பாகங்கள் மீண்டும் உருவாக்கி புதிய உயிரியை தோற்றுவித்தல் இழப்பு மீட்டல். ஹைட்ரா பிளானேரியா ஆகிய உயிரினங்கள் சிறு சிறு துண்டுகளாக பிரிக்கின்றன. ஒவ்வொரு துண்டும் புதிய உயிரினத்தை தோற்றுவிக்கிறது. இவை அனைத்தும் எவ்வாறு உருவாகிறது என்பதை நமக்கு இங்கே தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். பாலிலா இனப்பெருக்க முறையிலே உண்டாகக்கூடியது. ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆஃப்ஸ்பிரிங் ஆஃப் எ சிங்கிள் பேரண்ட் வித்தவுட் த ஃபார்மேஷன் அண்ட் ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸ் இஸ் கால்டு ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். இட் இன்வால்வ்ஸ் ஒன்லி meiotic cell division
and the meiosis does not occur. Offspring produced by sexual reproduction are not only identical to parent but are also exact copies of the parent. பாலினச் செல்கள் இணைவின்றி ஒரே ஒரு தாய் தாவரத்திலிருந்து புதிய தாவரம் தோன்றும் முறையே பாலில்லா இனப்பெருக்கம் என்கிறோம். இந்த வகை இனப்பெருக்கத்திலே குன்றா பகுப்பு செல்கள் பிரிதல் மட்டுமே நடைபெறுகிறது, குன்றல் பகுப்பு நடைபெறுவது இல்லை. எனவே பாலின பெருக்க முறையில் தோன்றும் இளம் உயிரிகள் தாய் தாவரத்தை ஒத்து காணப்படுகிறது. பாலில்லா இனப்பெருக்கம் விதை துகள்கள் ஸ்போர்ஸ் மூலம் நடைபெறுகிறது அப்படிங்கிறது தான் asexual reproduction by spores formation. This is the most common method of asexual reproduction in fungi and bacteria. இது எங்கே நடக்குது அப்படின்னாச்சுன்னா பூஞ்சைகளிலேயும் பாக்டீரியாக்களிலும் நடைபெறுகிறது. During the spore formation, a structure called sporangium develops from the fungal hypa. The nucleus divides several times with the sporangium, and each nucleus with a small amount of cytoplasm develops into spore. The spores are liberated and they develop into new hypa after reaching the ground of substratum. பாலில்லா இனப்பெருக்கம் பெரும்பாலும் பூஞ்சைகள் மற்றும் பாக்டீரியாவில் நடைபெறுகிறது. பாலில்லா இனப்பெருக்கத்தின் பொழுது பூஞ்சை இலையிலிருந்து ஒரு விந்தகம் ஸ்பொராஞ்சியம் தோன்றுகிறது. இதனுள் இருக்கும் உட்கரு பல முறை பிரிதல் அடைந்து ஏராளமான உட்கருக்களை தோற்றுவிக்கிறது. ஒவ்வொரு உட்கருவும் சிறிதளவு சைட்டோபிளாசத்துடன் சேர்ந்து ஸ்போராக உருவாகிறது. விந்தகம் என்னும் ஸ்பொராஞ்சியம் வெடித்து விதை துகள்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றன. இவை நிலத்தில் விழும் பொழுது புதிய உடல் இலையை ஹைப்பாக்களை தோற்றுவிக்கிறது. அப்படிங்கிறது தான் asexual reproduction இருக்கக்கூடிய முதல் விஷயம். ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. வெட் a slice bread and keep it a cool, moist and dark place. Observe the surface of the slice with a magnifying glass. Record your observation for a week. என்னென்ன, ஒரு ஈரப்படுத்திய ரொட்டு துண்டை ஈரமான இருளான இடத்துல வைக்கணும். ஓரிரு நாட்களில் நம்ம அதை ஒரு உறுப்பெருக்க கண்ணாடியை வச்சு அதை உற்று நோக்கணும்னா அதில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை குறிப்பெடுத்து கொள்ளுங்கள். அதில் உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பிளான்ஸ், பாலின பெருக்க முறை, தாவரங்களில் ஏற்படக்கூடிய பாலின பெருக்க முறை. செக்ஸுவல் reproduction is the process in which the two gametes, male and female, are fused to produce offspring of their own kind. In such a case, both sexes, male and female sex organ, are needed to produce the gametes. You have already learned that the flower is a reproductive organ of the flowering plants. To understand this further, we need to study the structure of the flower. பாலின பெருக்கம் என்பது தாவரங்களில் ஆண் மற்றும் பெண் இனப்பெருக்க செல்களிலே கேமெட்டுகள் இணைந்து தன்னை ஒத்த புதிய தாவரங்களை உருவாக்கக்கூடிய முறை. இந்த வகை இனப்பெருக்கத்திலே ஆண் பெண் பால் உறுப்புகள் பாலின செல்களை உருவாக்க தேவைப்படுகிறது. மலர் என்பது பூக்கும் தாவரத்தினுடைய இனப்பெருக்க உறுப்பு என்பதை நாம் முந்தைய வகுப்பிலே நாம் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முதலிலே மலரினுடைய பல்வேறு பாகங்களை பற்றி நாம் இங்கு காண வேண்டும். பார்ட்ஸ் அண்ட் டைபிகல்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர். மலரினுடைய பாகங்கள். A flower is a modified shoot with limited growth to carry out sexual reproduction. A flower consists of 4 holes borne on a thalamus. These holes are from outside. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது கேலாக்ஸ். கேலாக்ஸ் மீன்ஸ் புள்ளி வட்டம். அடுத்து கொரல்லா கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் பெட்டல்ஸ், அல்லி இதழ்கள் ஆனது. புள்ளி இதழ்கள் மேலே இருக்கக்கூடியது புள்ளி இதழ்கள் ஆனது. அடுத்தது மகரந்தத்தாள் வட்டம் ஆண்ட்ரோசியம் கன்சிஸ்டிங் செமன்ஸ் அப்படின்னு பேர், அதுக்கு பேர். அடுத்தது ஜினோசியம் ஆஃப் பிஸ்டில், சூலக வட்டம், சூலக இலைகளால் ஆனது. இது எல்லாமே இது மொத்தம் 4 பகுதிகளாக 4 தூண்கள். அதுதான் தாவரத்தை பொறுத்தளவில் இதுதான் ரொம்ப தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பகுதி. கேலாக்ஸு, கொரல்லா, ஆண்ட்ரோசியம் அண்டு கெனோசியம் ஆஃப் பிஸ்டில். இதுதான் இந்த 4 பகுதிகள் தான் முக்கியமான பகுதி. இதுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. டேக் ஏ ஷோ ஃப்ளவர் ஃப்ரம் ஏ க்ரோயிங் பிளான்ட். Observe the floral parts of calyx, corolla, androsium and gynosium. Separate the stamens and carpels of observe the parts. அதனுடைய அல்லி வட்டம், புள்ளி வட்டம், சூலக வட்டம் ஆகியவற்றை உற்று பாருங்கள். மகரந்த தாள்களையும் சூலகத்தையும் தனித்தனியே பிரித்து கவனித்து வைத்து பாருங்கள்.
அடுத்து டஸ்ட் த pollen grains on a side and observe the under microscope. மகரந்த தாள்கள் நழுவத்தின் மீது பரப்பி வைத்து நுண்ணோக்கியை கொண்டு உற்று நோக்குங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டு அவுட்மோஸ்ட் ஹோல் கேலக்ஸ் அண்டு கொரல்லா அண்ட் நான் எசென்சியல் ஆஃப் அசசரி ஒரல்ஸ் holes are they do not directly take part in the reproduction. The other two whorls, androsium and gynosium, are known as the essential whorls because both take part directly in reproduction. இதில் வந்து ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்கிறாங்க. வெளிப்புறத்தில் உள்ள 2 அடுக்குகள் நேரடியாக இனப்பெருக்கத்திலே பங்கெடுப்பதில்லை. எனவே இவை துணை அடுக்குகளாகவே வந்து நாம் கருதுகிறோம். உட்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அடுக்குகள் 2 இனப்பெருக்கத்தில் பங்கெடுப்பதால் முதன்மையான அடுக்குகளாக இவை கருதப்படுகிறது. அதற்கு அடுத்தது ஆண்ட்ரோசியம் வந்து மகரந்தத்தாள் வட்டம்னா ஆண்ட்ரோசியம் இஸ் த மேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர் கம்போஸ்ட் த ஸ்டெமன்ஸ். ஈச் ஸ்டெமன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ ஸ்டால்க் கால்ட் as a filament and a small bag like structure called anther, and the tip of the pollen grains are produced in the anther within the pollen sac. என்ன அப்படின்னா மகரந்தாள் வட்டத்தில் மகரந்த தாள் வட்டமானது மலரினுடைய ஆண் இனப்பெருக்க பகுதியாக உள்ளது. இது பல மகரந்தத்தாள்களுடைய தொகுப்பாகும். ஒவ்வொரு மகரந்தத்தாளும் ஒரு காம்பு பகுதியை கொண்ட பை போன்ற அமைப்பு, அதுதான் ஷாக் போன்ற பகுதியையும் கொண்டிருக்கும். காம்பு பகுதிக்கு மகரந்த கம்பி எனவும் ஸ்டாக் எனவும், அது நுனியிலே அமைந்த பை போன்ற பகுதிக்கு மகரந்த பை ஷாக் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. மகரந்தத்தாள் மகரந்த பையின் உள்ளே காணப்படுகிறது. அதற்குண்டான படங்களை இங்கே நமக்கு தெளிவாக கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. தென் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பாலினேஷன். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் அப்படின்னா இதனுடைய கிட்டத்தட்ட இந்த மகரந்த சேர்க்கையினுடைய வகைகள் வந்து 2 வகையான வகைகளை வந்து சொல்லியிருந்தாலும், தன்மகரந்த சேர்க்கை அயல் மகரந்த சேர்க்கைன்னு சொல்லி 2 வகையாக சொல்லியிருந்தாலும், எடுத்த உடனே பாலினேஷனை பற்றி சொல்கிறாங்க. பாலினேஷன்னா ஸ்ட்ரக்சரை சொல்லியாச்சு. அடுத்தது pollen grains இருக்குது. pollen grains என்பது மகரந்த தூள். pollen grains are usually spherical in shape. It has a 2-layered wall. The hard outer layer known as the axine. It has a prominent aperture called gem pore in the inner thin layer known as the intine. It is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. Mature pollen grains contain 2 cells, the vegetative and the generative cells. Vegetative cell contains a large nucleus. The generative cells divides mitotically to form 2 male gametes. அடுத்தது வந்து கைனோசியம் மீன்ஸ் சூலகம் அப்படின்னு சொல்லி பேர். மகரந்த தூள் வந்து கோலக வடிவமானவை, 2 உரைகளால் ஆனவை. கடின வெளியுறை எக்ஸைன் எனவும், இந்த வெளியுறையிலே நிலையான துளைகள் இருக்குது, அவை வளர்தல் எனப்படும். உள்ளுரையில் இன்டைன் எனப்படும். இது மிக மெல்லிய துளையான தொடர்ச்சியாக காணப்படும். இது செல்லுலோஸ் மற்றும் பெக்டினால் ஆனது. முதிர்ந்த மகரந்த தூள்கள் 2 விதமான செல்கள் உள்ளன. இவை முறையே உடலச்செல் மற்றும் உற்பத்தி செல்னு சொல்லி 2 சொல்லியிருக்கிறாங்க. உடல செல்லுக்குள்ளே ஒரு பெரிய உட்கரு உற்பத்தி செல்லானது குன்றா பகுப்பு மைட்டாசிஸ் மூலம் பெறுதல் அடைந்து 2 ஆண் பாலின செல்களை தோற்றுவிக்கிறது. அதற்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிறது கைனோசியம் சூலகம் சொல்லி பேர். கைனோசியம் இஸ் த ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் எ கார்பல்ஸ். இட் ஹேஸ் 3 parts: ஓவரி, ஸ்டைல், ஸ்டிக்மா. சூலகமானது மனித மலரினுடைய பெண் இனப்பெருக்க பகுதி. இது சூழ் இலைகளால் ஆனது. ஒவ்வொரு சூலகமும் 3 பகுதிகளை கொண்டுள்ளது. அவை சூழ்முடி, சூழ்தண்டு, சூழ்பை ஆகியவை. சூழ்பைக்குள்ளே சூழ்கள் காணப்படக்கூடியது. இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவலி, அதாவது சூழ்னுடைய அமைப்புங்கிறது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கேள்வி. நம்மளுடைய இதில் வந்து அதை போட மறந்துட்டாங்க. நம்மளுடைய இதில் பவர் பாயிண்ட்ஸில் நம்ம இதில் அது போடலை. இருந்தாலும் நீங்கள் புக்கில் வந்து அதை வந்து பார்த்து நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலில் இருக்குது. கட்டாயம் இது வந்து கேள்வியாக கேட்பாங்க. த மெயின் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஓவல். த மெயின் பார்ட் ஆஃப் த ஓவல் இஸ் த நியூக்ளியஸ் விச் இஸ் என்க்ளோஸ்ட் த 2 integumentous leaving and opening called micropyle. The oval is attached to the ovary wall by a stalk known as a funiculus. Salasa is the basal part. இதுக்கு சூளுடைய முக்கியமான பகுதி சூழ் திசு. இது 2 சூழ் உரைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. மேல் பகுதியிலே சூழ் உரை இணையாமல் அமைந்த இடைவெளியானது சூழ் துளை ஆகும். சூளானது சூழ் அறைக்குள்ள ஒரு சிறிய காம்பின் மூலம் ஒட்டிக்கொள்ளும். இதற்கு சூழ் காம்பு என்று பெயர். சூளுடைய அடிப்பகுதி சூழ் அடி என அழைக்கப்படுகிறது. எம்பரியோ சாக் contains the 7 cells and the 8 nuclei located within the nucleus. 3 cells are microphylar, end from the eggs
apparatus and the 3 cells are salasa, end are the antipodal cells அப்படின்னு சொல்லி பேர். The remaining 2 nuclei are called polar nuclei found in a center in the egg apparatus. One is the egg cells, female gametes, and the remaining 2 cells are ஸ்டெனர்ஜிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர். சூலானது சூல் அறையிலே ஒரு சிறிய காம்பின் மூலம் ஒட்டி கொண்டுள்ளது. இதற்கு சூல் காம்புன்னு பேர். சூலுடைய அடிப்பகுதியிலே சூல் அடி எனப்படும். கருப்பையில் உள்ள சூல் திசுவில் 7 செல்கள் 8 உட்கருகளும் அமைஞ்சிருக்குது. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா சூழ் துளையினுடைய அருகே உள்ள 3 கருப்பை செல்கள் அண்ட சாதனத்தை உருவாக்குறது. அடிப்பகுதியில் உள்ள 3 உட்கருகளும் எதிர் துருவ செல்களாக உள்ளன. மையத்தில் உள்ள ஒரே ஒரு செல் துருவ செல்களாக உள்ளது. இந்த அண்ட சாதனமானது ஒரு அண்ட செல்லையும் 2 பக்கவாட்டு செல்களையும் கொண்டு இருக்கிறது. இந்த பக்கவாட்டு செல்களுக்கு பேர் சினையாட்ரியம் அப்படின்னு பேர். அதாவது சினர்ஜிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ப்ராசஸ் ஆஃப் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ் இட்ஸ் இன்வால்வ்டு பாலினேஷன் அண்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன். பூக்கும் தாவரங்களிலே பாலின பெருக்கம் 2 வகைகளை கொண்டு காணப்படக்கூடியது. ஒன்று மகரந்த சேர்க்கை, இன்னொன்று கருவுறுதல். மகரந்த சேர்க்கைனா என்ன அப்படின்னா, the transfer of pollen grains from the anther to stigma of the flower is called pollination. பூக்கும் தாவரத்திலே பாலின பெருக்கம் 2 வகையை கொண்டிருக்குது. பூவினுடைய மகரந்த பையிலிருந்து மகரந்தத்தூள் சூலக முடியை சென்றடையக்கூடிய நிகழ்ச்சிக்கு பேர் மகரந்த சேர்க்கை. இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் which leads to formation of fruits and seeds. மகரந்த சேர்க்கை தொடர்ந்து கருவுறுதல் நடைபெறும். கனியும் விதையும் உருவாகிறது. நியூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு த்ரூ த நியூ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேஷன். அயல் மகரந்த சேர்க்கையின் காரணமாக 2 வேறுபட்ட ஜீன்கள் இணைவதால் புதிய வகை தாவரங்கள் உருவாகிறது. இந்த மகரந்த சேர்க்கையினுடைய வகைகள் என்னென்னா 2 இருக்குது. ஒன்று செல்ஃப் பாலினேஷன், இன்னொன்று கிராஸ் பாலினேஷன். தன் மகரந்த சேர்க்கை, அயல் மகரந்த சேர்க்கைன்னு 2 இருக்குது. ஆட்டோகேமி அண்டு ஆட்டோகேமிங்கிறது வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன். Cell pollination is also known as the autogamy. The transfer of pollen grains from the anther to stigmas, the same flower or another flower born on the same plant is known as cell pollination. For example, hibiscus. ஒரு மலருள்ள மகரந்தத்தூள் அதே மலருள்ள சூலக முடியை அல்லது அதே தாவரத்தில் உள்ள வேறொரு மலருடைய சூலக முடியை சென்றடைவது தன்மகரந்த சேர்க்கை. இந்த தன்மகரந்த சேர்க்கையினுடைய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, செல்ஃப் பாலினேஷன் இஸ் பாசிபிள் இன் செர்டைன் பைசெக்சுவல் ஃப்ளவர். இருபால் மலர்களில் தன்மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. ஃப்ளவர்ஸ் do not depend on agents for pollination. மலர்கள் புறக்காரணியை சார்ந்திருக்க தேவையில்லை. தேர் இஸ் நோ வேஸ்டேஜ் ஆஃப் pollen grains. மகரந்த துகள்கள் வீணடிக்கப்படுவதில்லை. இப்போ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் செல்ஃப் பாலினேஷன், இதனுடைய தீமைகள் என்ன அப்படின்னா, the seeds are less in numbers, the endosperm is minute, therefore the seeds produce the weak plants, new varieties plants cannot be produced. விதைகள் குறைந்த எண்ணிக்கையிலே உருவாகிறது. கருவும் மிகச்சிறியதாக இருக்கிறது. எனவே விதைகள் மிக நலிவடைந்த தாவரங்களை உருவாக்கும். புதிய வகை தாவரம் உருவாகாது. அடுத்தது அயல் மகரந்த சேர்க்கை, கிராஸ் பாலினேஷன். இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as a allogamy. Cross pollination is the transfer of pollen from the anther of a flower to a stigma of a flower on another plant of same species. Example, apples, grapes, plum. இதெல்லாம் எடுத்துக்காட்டு. ஒரு மலரினுடைய மகரந்தத்தூள் அதே இனத்தை சார்ந்த மற்றொரு தாவரத்தினுடைய மலரில் உள்ள சூலக முடியை சென்றடைவது அயல் மகரந்த சேர்க்கைன்னு சொல்லி பேர். இதனுடைய நன்மைகள் என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா, the seeds produced as a result of cross pollination develop and germinates property and grow into better plants. That is, cross pollination leads to the production of new varieties. More viable seeds are produced. அயல் மகரந்த சேர்க்கையின் மூலம் உருவாகும் விதைகள் வலிமையான தாவரங்களை உருவாக்கும். இதன் மூலம் புதிய வகை தாவரங்கள் உருவாகிறது. நன்கு முளைக்கும் திறன் கொண்ட விதைகள் உருவாகின்றன. அயல் மகரந்த சேர்க்கையினுடைய தீமைகள் என்னென்ன? பாலினேஷன் மே ஃபெயில் டியூ டு டிஸ்டன்ஸ் பேரியர். அயல் மகரந்த சேர்க்கை புறக்காரணிகளை நம்பி இருப்பதால் மகரந்த சேர்க்கை தடைபெறுகிறது. மோர் வேஸ்டேஜ் ஆஃப் pollen grains. அதிக அளவிலே மகரந்த துகள்கள் வீணாகிறது. இட் மெனி இன்ட்ரடியூஸ் சம் அன்வான்ட் கேரக்டர்ஸ். அதிக அளவிலே மகரந்த தூள் வீணாகிறது. சில தேவையில்லாத பண்புகள் தோன்றுகிறது. ஃப்ளவர்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் த எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சிஸ் ஃபார் பாலினேஷன். மலர்கள் புறக்காரணிகளை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய காரணமாக அமைகிறது. அதற்கு அடுத்தபடியாக இதுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அப்சர்வ் த ஃப்ளவர் இன் ஏ கார்டன், ஐடென்டிஃபை த இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் தட் ஆக்ட் த பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட், மெயின்டைன் ரெக்கார்ட் ஆஃப் பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட் அண்ட் த பிளான்ஸ். ஒரு கொடுத்துட்டு தோட்டத்தில் உள்ள மலர்களை உற்று நோக்கி அவற்றில் எந்த வகை மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுகிறது என்பதை பதிவு செய்யுங்கள்.
எந்த தாவரத்தில் எந்த வகையான பூச்சி அல்லது பறவை மகரந்த சேர்க்கை ஏற்படுத்துகிறது என்பதையும் இதை வைத்து பதிவு செய்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேஷன். இதனுடைய அயல் மகரந்த சேர்க்கைக்கான காரணிகள் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லணும். மலரிலே பார்த்திங்கன்னா, in order to bring out the cross pollination it is necessary that the pollen should be carried from one flower to another of a different plants. This takes place through the agency of animals, insects, wind and water. விலங்குகள் மூலம் நடக்கலாம், எப்படி வேணாலும் நடக்கலாம். மலரிலே அயல் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெற வேண்டுமெனில் மகரந்த தூளானது ஒரு மலரிலிருந்து மற்றொரு தாவரத்தில் உள்ள மலருக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட வேண்டும். இது புறக்காரணிகளான விலங்குகள், பூச்சிகள், காற்று, நீர் முதலானவற்றையாக நடைபெறுகிறது. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பாலினேஷன் பை விண்டு, காற்று வழியாக ஏற்படக்கூடிய மகரந்த சேர்க்கை. ஃபஸ்ட்டு த பாலினேஷன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் விண்ட் இஸ் கால்டு அனிமோஃபிலி. அனிமோஃபிலினா காற்று மூலிமா நடக்கூடியது. த அனிமோஃபிலியஸ் ஃப்ளவர் ப்ரொடியூஸ் த எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் pollen grains. The pollen grains are small, smooth, dry and light and weight. Pollen of such plants and blown of a distance of more than 1000 km. The stigmas are comparatively large, protruding some and sometimes hairy to trap the pollen grains, grasses and some cacti. அப்படின்னா காற்றின் மூலம் நடைபெறக்கூடிய மகரந்த சேர்க்கை அனிமோஃபிலின்னு பேர். இவ்வகை மலர்கள் ஏராளமான மகரந்த தூளை உற்பத்தி செய்கின்றன. மகரந்த துகள்கள் சிறியதாகவும் மென்மையாகவும் உலர்ந்ததாகவும் எடை குறைவாகவும் உள்ளன. இவ்வகை தாவரங்களுடைய மகரந்த துகள்கள் 1000 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மேலே கிடைக்கின்றன. சூழ்முடியானது பெரியதாகவும் வெளியே நீட்டிக்கொண்டும் இருக்கும். சில நேரங்களிலே கிளைத்து முடி போன்று மகரந்த தூளை பிடித்து கொள்வதற்கு ஏற்றதாக இருக்கும். இதற்கு உதாரணம் புல் மற்றும் சில கள்ளி செடிகள். அடுத்ததாக இருப்பது பார்த்திங்கன்னா பாலினேஷன் பை இன்செக்ட்ஸ், பூச்சிகள் வழியாக நடைபெறக்கூடிய மகரந்த சேர்க்கை. பாலினேஷன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் லைக் த ஹனிபி files are called endomophily. To attract the insects, their flowers are brightly colored, have smell and nectar. Then pollen grains are larger in size. The axon is pitted, spiny, etc. So they can be adhered firmly on a sticky stigma. Approximately 80% of the pollination done by the insects is carried by the honeybees. தேனீக்கள், ஈக்கள் முதலான பூச்சிகள் மூலம் நடைபெறும் மகரந்த சேர்க்கைக்கு எண்டமோஃபிலி என்று பெயர். பூச்சிகளை கவர்வதற்கு ஏற்றார் போல பல நிறம், மனம், தேன் சுரக்கும் தன்மை ஆகியவற்றுடன் இவ்வகை மலர்கள் காணப்படுகின்றன. இவ்வகை மலர்களே மகரந்த தூள் பெரியதாகவும் வெளியுறையானது துளைகளுடனும் வெளிபாகத்தில் முட்களுடனும் காணப்படும். பூச்சிகளால் நடைபெறும் மகரந்த சேர்க்கையில் ஏறத்தாழ 80% மகரந்த சேர்க்கையானது தேனீக்களால் நடைபெறுகிறது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அதற்கு அடுத்தபடியாக பாலினேஷன் பை வாட்டர், நீர்வழி மகரந்த சேர்க்கை. நீர்வழி மகரந்த சேர்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா த பாலினேஷன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஹைட்ரோஃபைலி அப்படின்னு பேர். திஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ். pollen grains are produced in large numbers. Pollen grains float on the surface of water till they land on the stigma of female flower, Hydrilla வேசிலேரியா. இது ரெண்டுமே இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு. நீர் மூலம் நடைபெறும் மகரந்த சேர்க்கைக்கு ஹைட்ரோபீலி என்று பெயர். இது நீர்வாழ் தாவரங்களில் நடைபெறுகிறது. இவ்வகை தாவரங்களிலே மகரந்த தூள் அதிக அளவிலே உருவாகிறது. மகரந்த தூள் பெண் மலர்களில் உள்ள சூழ்முடியை அடையும் வரை நீரில் மிதந்து கொண்டிருக்கும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரில்லா வேலிஸ்னேரியா அப்படிங்கிறது ரெண்டும் தான் இதற்கு எடுத்துக்காட்டு. அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் வழியாக நடைபெறக்கூடிய மகரந்த சேர்க்கை பாலினேஷன் பை அனிமல்ஸ். When pollination takes place with the help of animals is called zoophily. Zoophily, flowers of such plants attract animals by their bright color, size, scent, etc. Sunbird pollinates the flowers. Cana, gladoli, squirrels and pollinate flower of skill cotton tree. விலங்குகள் மற்றும் மூலம் நடைபெறும் மகரந்த சேர்க்கைக்கு விலங்குகளில் மகரந்த சேர்க்கை சூபேலின் பேர். இவ்வகை மகரந்த சேர்க்கையிலே மலர்கள் விலங்குகளை கவர்வதற்காக பிரகாசமான வண்ணங்களை கொண்டவைகளாகவும் அளவில் பெரியவையாகவும் மிகுந்த மனம் கொண்டவையாகவும் இருக்கும். தேன் சிட்டு பறவை மூலம் கல்வாழை, கிளையோடிலி போன்ற தாவரங்களிலே மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறும். அணில்கள் மூலமாக கூட இலவம்பஞ்சு மரத்திலே மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுகிறது என்பதை கூறி முடிச்சிருக்காங்க. மகரந்த சேர்க்கை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அடுத்த விஷயம் தாவரங்கள் நடைபெறக்கூடிய கருவுறுதல், ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆஃப் பிளான்ட்ஸு. ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் என்ன என்பதை பற்றி நாம் அடுத்த காணொளியில் காண்போம். நன்றி, வணக்கம்.